नमस्कार, मी सौ मयुरी नरावार ANN न्यूजमध्ये आपले स्वागत आहे। पाहुयाच्या ठळक बातम्या। सीएम रेवंत रेड्डी यांची समीरपेटा जिनोमा व्हॅलीला भेट। आयकोर बायोलॉजिक्सच्या नवीन युनिटचे भूमिपूजन। नारनूर येथे मोफत वैद्यकीय शिबिर। जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी उपस्थित राहून पाहणी। BC, SC, ST, JC राज्य या संयोजक सार्वजनिक समस्यांवर उपाय शोधा। 1 लाख किलोमीटरच्या या महाभूमी रथयात्रेचा भाग म्हणून जिल्हा यात्रेची सांगता। डॉक्टर विश्वधर महाराज यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने। अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान। कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद। आजच्या सविस्तर बातम्या। मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी समीरपेट जिनोमा व्हॅलीला भेट दिली। यांनी आयकोर बायोलॉजिक्स उद्योगाच्या या स्थापनेची पायाभरणीही केली। या कार्यक्रमामध्ये मंत्री श्रीधर बाबू, विवेक, उच्च अधिकारी आणि इतर सहभागी झाले होते। यावेळी मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी यांनी भाषणही केली आणि जिनोम व्हॅलीमधील उद्योगांनी तेलंगणाला ओळख म्हणून दिली आहे। तर देशातील या लसी उत्पादनापैकी 33% उत्पादन फक्त जिनोम व्हॅलीमधून होते। ज्यावेळी जग कोविडची भीती बाळगत होते तेव्हा आम्ही येथून लसी तयार केल्या आणि आम्ही जगभरातील देशांना त्या पुरवू शकलो, असे मुख्यमंत्री म्हणाले। तत्पूर्वी मंत्री श्रीधर बाबू म्हणाले की जिनोम व्हॅलीला आशिया खंडात द्वितीय म्हणून ओळखले गेले आहे, तर ते जैविक विद्वानाच्या विकासासाठी आवश्यक असलेली ही परिसंस्था हैदराबादमध्ये आहे। మనస్ఫూర్తిగా ఈ జీనోమ్ వ్యాలీలో పెట్టుబడులు పెట్టిన పరిశ్రమల యజమానులందరినీ కూడా తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం తరఫున నేను అభినందిస్తున్నా। ఈరోజు దేశంలోనే వ్యాక్సిన్ ఉత్పత్తిలో 33% కేవలం జీనోమ్ వ్యాలీ నుంచే మనం ఉత్పత్తి చేస్తున్నామంటే, అదేవిధంగా బల్క్ డ్రగ్స్లో 40% ఈ ప్రాంతం నుంచే ఉత్పత్తి చేస్తున్నాము అని అంటే ఇక్కడి పరిశ్రమలు, పారిశ్రామికవేత్తలు ఎంత నిబద్ధతతో పనిచేస్తూ ఈరోజు దేశానికే పేరు తీసుకొచ్చి, అదే కాకుండా కోవిడ్ ప్రపంచాన్నే భయపెడుతున్న సందర్భంలో కోవిడ్ పేరు తలుసుకోవడానికే, కోవిడ్ వచ్చింది అని అంటే కుటుంబ సభ్యులు కూడా వాళ్ళని తాకడానికి, వాళ్ళని చూడడానికి భయపడుతున్న సందర్భంలో జీనోమ్ వ్యాలీ నుంచే మనం వ్యాక్సిన్ తయారు చేసి ప్రపంచ దేశాలకు, దాదాపుగా 100 దేశాలకు ఇక్కడి నుంచే మనం వ్యాక్సిన్ అందించినామంటే ఆ గొప్పతనం కూడా ఇక్కడి పారిశ్రామికవేత్తలది, ఇక్కడి పరిశ్రమలు ఉత్పత్తి చేసిన వ్యాక్సిన్ అని చెప్పి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం గర్వంగా చెప్పుకుంటుంది। XCM-4 मोहिमेचा भाग म्हणून आंतरराष्ट्रीय अंतराळ या स्थानकात गेलेले भारतीय अंतराळवीर शुभांशु शुक्ला आणि इतर 3 अंतराळी सुरक्षितपणे पृथ्वीवर परतलेले आहे। 18 दिवस अंतराळात प्रयोग केल्यानंतर ते सुरक्षितपणे पृथ्वीवर परतले। 22 तास 50 मिनिटाच्या या प्रवासानंतर हा अंतराळीण आज दुपारी 3 वाजता या कॅलिफोर्निया किनाऱ्याजवळ समुद्राच्या पाण्यात उतरले। त्यानंतर अंतराळवीरांना 7 दिवसासाठी या मध्ये ठेवण्यात आले। Way towards the vehicle are the SpaceX and Axiom support teams that will be present for the next phase of our splashdown coverage today. At this point, we'll be waiting for confirmation of the crew's safe landing, and then we'll move into the phases of this mission, which are really, let's recover the vehicle, let's recover the crew, let's make our assessments, and at that point we'll be covering. And we have splashdown of the AX-4 crew. Verifications are in progress. I will report back when recovery personnel are en route. Yeah, so now you can see a couple fast boats are going to be approaching the Dragon spacecraft. They're going to start with making sure that the... And with that call from Core to Commander Peggy Whitson, you can see now the fast boat making, the 2 fast boats rather, making an approach to the Dragon that you see in the middle of your screen with that flashing green beacon. Now, as we mentioned, Axiom Space's chief medical officer is on the main recovery ship Shannon and is ready to put eyes on this crew for the first time since they departed quarantine together. And our medical teams will be with them every step of the way home.
It is nighttime, so we do have this infrared camera to help us see a little bit more clearly. That's the Dragon spacecraft in the middle of your screen there. जिल्हाधिकारी राजश्री शहा यांनी मंगळवारी आदिलाबाद जिल्ह्यातील नारनूर मंडळाला भेट दिली. त्यांनी स्वशोधन ट्रस्टच्या या संयुक्त विद्यमानाने सामाजिक आरोग्य केंद्रात उभारण्यात आलेल्या वैद्यकीय शिबिराची पाहणी केली. त्यांनी सांगितले की स्वशोधन ट्रस्ट अनेक सेवा कार्यक्रमात आयोजन करत आहे आणि या शिबिरामध्ये विविध वैद्यकीय विभागातील तज्ज्ञांनी लोकांना मोफत वैद्यकीय सेवाही दिल्या. सामान्य तपासणी, साखर, BP आणि ECG, महिलांच्या आरोग्य चाचण्या, मुलांचे उपचार आणि इतर सेवा, शुगर इत्यादीच्या चाचण्या घेण्यात आल्या. त्यांनी सांगितले की सुमारे 350 लाभार्थ्यांच्या वैद्यकीय चाचण्याही करण्यात आल्या. आरोग्य हेच मोठे धन आहे या घोषणेसह गरीब आणि मध्यमवर्गीय लोकांना मोफत वैद्यकीय सेवा मिळत असल्याचेही सांगितले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की त्यांना आवश्यक औषधे मोफत वाटण्यात आलेली आहे. And then the abuse of the analgesics and all that in the private, in the GP practice and RMP. So that is also one of the nephrology department. And she said, ఇంతవరకు చేసుకుంటారు అండ్ ఇది అంటే చాలా సింపుల్ సర్జరీ కానీ ఇది కూడా చాలా మంది చేయరు. అయితే వేరే కారణాలు ఉంటాయి, ఇలా చేతులు పని ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, కానీ డైలీ వేజ్ ఎఫెక్ట్ అవుతాయి, ఇది అవుతాయి, కొన్ని మంది తెలియదు. సో వీ హ్యావ్ టు మోటివేట్ దెమ్. ఇట్స్ వెరీ आदिलाबाद जिल्हा विद्युत अधिकारी JR चव्हाण म्हणाले की पंतप्रधान सूर्यघर आणि मुफ्त बिजली योजनेअंतर्गत 2 दिवसाचा प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण झालेला आहे. त्यांनी मंगळवारी कार्यालयात या बैठकीत सभागृहामध्ये माध्यमांशी संवाद साधला. त्यांनी सांगितले की NPTEI आणि या बंगळुरूच्या संयुक्त विद्यमानाने आदिलाबाद जिल्ह्यातील AEADDE उप अभियंत्यांना सूर्य ऊर्जेवर 2 दिवसाचे प्रशिक्षण देण्यात आले. त्यांनी सांगितले की त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी या प्रशिक्षणामध्ये चांगले शिकलेही. Generally, we can go to our office, we'll consolidate. That is one part. We will give utmost priority to the feedback. It may be, we take it in a positive way. We try to implement for the future programs. That's how our feedback system works. Verticals under the power sector. So, filter to improve. That's how we are working. So, in that respect, the participants to give the feedback orally. Sir is here, your chief engineer, division engineer, sir, senior. You are all patient enough to listen to the sessions and you will observe so many participants because time is a constraint. At least roll some 3 and 4. I request, by observing the feedback, I request chief engineer sir to address the participants. Then with their hands and then I will give you a word of thanks, will conclude. Thank you. Thank you. And one more thing, sir, sanction code 253 crores. నిన్నటి నుండి మనకు NPTEI బెంగళూరు వాళ్ళు సోలార్ ఎట్లా వాడాలి, మనకు సోలార్ కనెక్షన్స్ ఎన్ని ఇచ్చుకోవచ్చు, దాని మీద మనకు 2 డేస్ సెషన్ ఉండేది. దానికి మనకు సురేష్ బాబు గారు NPTEI నుంచి వచ్చారు. ఇంకోటి మనకు శేషాద్రి XDGM L&T లిమిటెడ్ వారు కూడా వచ్చి మన సబ్ ఇంజనీర్స్ వరకు AE నుంచి సబ్ ఇంజనీర్స్ ఒక 40 మెంబర్స్కి ఈ 2 రోజుల్లో ట్రైనింగ్ సెషన్ అయింది. మా వాళ్ళందరూ బాగానే 2 రోజులు ట్రైనింగ్ సెషన్ విన్నారు, సోలార్ గురించి అన్నీ తెలుసుకున్నారు. ఫర్దర్ మనకు ఏంటంటే ఇది మన REC ప్రోగ్రామ్, ఇది మినిస్ట్రీ ఆఫ్ పవర్ నుంచి వచ్చిన ప్రోగ్రామ్. ఇది అన్నీ మా NPDCL అన్ని జిల్లాలలో ఉంది.
అందులో భాగంగానే మనకు ఆదిలాబాద్లో కూడా ఈరోజు ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరిగింది. ఈ 2 రోజుల్లో సెషన్ మంచిగా జరిగింది. దానికి మన సురేష్ బాబు గారికి మరియు శేషాద్రి గారికి థ్యాంక్స్. మా వాళ్ళకు కూడా ఎడ్యుకేట్ చేశారు. BC SC ST JSC राज्य संयोजक डॉक्टर विशारदन महाराज यांनी अशी मागणी केली की आदिलाबाद जिल्ह्यातील लोकांना वर्षानुवर्षे ज्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे त्यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढण्याची जबाबदारी सरकारची आहे. त्यांनी सांगितले की या किलोमीटरच्या माभूमी रथयात्रेचा भाग म्हणून काढण्यात आलेल्या दौऱ्यामध्ये अनेक समस्या लक्षात आलेल्या आहे आणि त्या सोडवल्याही पाहिजे. त्यांच्या मागण्या पूर्ण करण्याच्या उद्देशाने मंगळवारी स्थानिक जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आयोजित करण्यात आले. त्यांनी घोषणाबाजी केली आणि जयघोषही केला. त्यांनी सांगितले की जिल्ह्यात या काढण्यात आलेल्या या किलोमीटरच्या माभूमी रथयात्रेतून त्यांना अनेक समस्याही कळलेल्या आहे. त्यांनी विशेषतः अशी मागणी केली की शेती नसलेल्या जमिनांचा प्रश्न सोडवावा आणि स्थानिकांना वर्षोनुवर्षे भेडसावणाऱ्या समस्या दूर कराव्या. त्यांनी स्पष्ट केले की JSCच्या वतीने जिल्ह्यातील लोकांच्या वतीने ते सतत लढत राहतील आणि जिल्ह्यात काढलेल्या आलेल्या या माभूमी रथयात्रा आज संपली आणि लोकांच्या समस्यांवर जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनही सादर करण्यात आले. అధికారులు జిల్లాకు మెజిస్ట్రేట్ గా ఉన్న పాలనాధికారి ధర్నా నిరసన కార్యక్రమాన్ని చేపట్టడం జరుగుతుంది. ఈ ధర్నా నిరసన కార్యక్రమం చేయడానికి మేము సిద్ధపడి ఉన్నాం. కావున ఈ యొక్క యాత్ర ద్వారా అనేక రకాల పేదల కన్నీళ్లు అటువంటి మరణాలెన్నో ఎక్కడ ఇల్లు లేకుండా జాగ లేకుండా జీవిస్తున్నటువంటి పేదల బతుకులు ఇంకా మొత్తం కూడా అధికారులు పాలకులు చేసిన మోసం తప్ప ఇక్కడ ప్రజలు కలిగిందేమీ లేదని స్పష్టమైతా ఉంది. కనుక ఈరోజు ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ కార్యాలయం ముందు నిర్వహిస్తున్న BC SC ST JSC ఆధ్వర్యంలో నిర్వహిస్తున్న ఈ మహా ధర్నా కార్యక్రమ శిబిరానికి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 3.5 కోట్ల మంది BC SC ST ప్రజల సమస్యల పరిష్కారం కొరకు వారి రాజ్యాధికార చైతన్యం కొరకు ఏప్రిల్ 14వ తారీఖున ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో మా భూమి రథయాత్ర ప్రారంభమైంది. ఇది రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా దాదాపు 3 సంవత్సరాల 3 నెలల సుదీర్ఘ మా భూమి రథయాత్ర. అందులో భాగంగా ముందుగా ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో యాత్ర ప్రారంభించి గత 3 నెలల నుంచి యాత్ర చేస్తూ ఈ ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఈ రోజు ఈ యాత్రను ముగించడం జరుగుతుంది. ఈ ముగింపు సందర్భంగా ఈ 3 నెలలు ఆదిలాబాద్ పట్టణంలో ఎక్కడెక్కడ ప్రజా సమస్యలు ఉన్నాయి, అది విద్యాపరంగా కానీ, వైద్యపరంగా కానీ, ఆరోగ్యపరంగా, భూమి పరంగా అనేక రంగాలలో ఈ అసంఖ్యాకమైన BC SC ST ప్రజలు పడుతున్న నిరంతర వారి యొక్క బాధలు, కన్నీళ్లు, కష్టాలని మొత్తం అధ్యయనం చేసి ఈ సమస్యలన్నింటినీ తీసుకుపోయి ఆదిలాబాద్ జిల్లా కలెక్టర్ కి మరి రిప్రజెంటేషన్ విజ్ఞాపన పత్రం ఇవ్వడానికి వచ్చాం. ఈరోజు ఎన్నెన్నో సమస్యలు చూసాం ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో. ఒక ఊరే కిడ్నీ రోగంతో గురూజు అనే ఊరు అనుకుంటా, ఆ ఊర్లో 100 మంది కిడ్నీ రోగులు. నేరడిగొండలో మొత్తం భూములు మొత్తం మరి ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఎన్నో తరతరాలుగా వాళ్ళు భూములు చేసుకుంటున్నప్పటికీ ఆ భూములను ఆక్రమించుకుంటున్న సంఘటన. మరి జైనత్ మండలంలో కనీసం ఉండడానికి కూడా, నివాసానికి కూడా గతి లేని పరిస్థితి. ఉండడానికి ఇల్లు లేవు, చేసుకోవడానికి పని లేదు, ఆరోగ్యం చూపించుకోవడానికి దవాఖానాలు లేవు, చదువుకోవడానికి బిడ్డలకు హాస్పిటల్ లేదు, రోడ్లు లేవు, కరెంటు లేదు, కనీస ప్రాథమిక సౌకర్యాలు లేవు ఈ 75 సంవత్సరాల స్వతంత్ర భారతదేశం. అసలు ఆదిలాబాద్ జిల్లా అనే జిల్లా అసలు తెలంగాణ ప్రభుత్వంలో ఉందా అని నేను ప్రశ్నిస్తున్నా. అసలు భారత ప్రభుత్వంలో ఉందా అని ప్రశ్నిస్తున్నా. ఒకవేళ ఉండి ఉన్నట్లయితే ఇంత ఘోరమైనటువంటి బీహార్లో కూడా ఇంత దుర్భరమైన పరిస్థితి లేదే. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदेश श्रीनिवास रेड्डी म्हणाले की तेलंगणा काँग्रेस सरकार लोकांच्या कल्याणासाठी काम करत राहील आणि जनतेचे शासन राबवत राहील. ते म्हणाले की भाजप आणि BRS या सरकारांप्रमाणे इंद्रम्मा यांनी स्वतःला शब्दापुरतेच मर्यादित ठेवले नाही, तर घरे देऊन कृतीतून ते दाखवून दिलेले आहे. आमदार पायशंकर राज्य सरकारकडून पुरवल्या जाणाऱ्या योजना स्वतःच्या असल्याचा दावा करत आहे. हे लज्जास्पद आहे. गरिबांसाठी काम करणारे काँग्रेस सरकारने या वर्षी मतदारसंघांमध्ये 3500 घरं मंजूर केलेली आहे आणि पुढच्या वर्षी आणखी 3500 घरे मंजूर केली जातील आणि सरकार दरवर्षी पात्र असलेल्यांना सर्वांनाही घरे देईल असे ते म्हणाले. आमदार म्हणून तुम्ही काय करत आहे असे प्रश्नही त्यांनी केले.
కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఇందిరమ్మ ఇళ్ళని మీరు తెచ్చుకున్నట్టుగా నువ్వు తెచ్చినట్టుగా చెప్పుకుంటున్నావు పాయల్ శంకర్ గారు. కొంచెమైనా సిగ్గనిపిస్తలేదా నీకు? నీ ఆత్మసాక్షికి సిగ్గనిపిస్తలేదా? ఈరోజు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలోని రాహుల్ గాంధీ గారి ఆశీర్వాదంతో ఏర్పడినటువంటి కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఈరోజు ఆదిలాబాద్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలో 3500 ఇందిరమ్మ ఇండ్లు కట్టిస్తా ఉన్నది. ప్రొసీడింగ్ కాపీలు కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం అందిస్తూ ఉంది. చాతగాని దద్దమ్మలాగా ఉన్నటువంటి పాయల్ శంకర్ గారు మీరు ఇస్తున్నట్టుగా మీరు తెచ్చినట్టుగా చెప్పుకున్నటువంటి మీకు సిగ్గానా ఉండాలా పాయల్ శంకర్ గారు? ఇందిరమ్మ రాజ్యం అంటే మా ఇందిరాగాంధీ గారి పేరు మీద ప్రధానమంత్రిగా మొక్కవోని ధైర్యంతో పనిచేసినటువంటి పాకిస్తాన్ దేశాన్ని 2 ముక్కలు చేసినటువంటి వీరనారి మా ఇందిరాగాంధీ గారి పేరు మీద ఈరోజు ఇందిరమ్మ ఇల్లు ఇవ్వబోతా ఉన్నాము. ఆ ఇందిరమ్మ ఇల్లు మీవని చెప్పుకోవడం పాయల్ శంకర్ గారు మీ భావ దారిద్ర్యానికి మీ దుష్ట బుద్ధికి ఇదొక నిదర్శనం కాదా? ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇచ్చింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, కట్టిస్తున్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. నువ్వేం పీకుతున్నావు పాయల్ శంకర్? అన్ని వార్డులలో తిరుగుతూ ఇందిరమ్మ ఇండ్లు నువ్వు ఇచ్చినా అని చెప్పుకుంటున్నావు. సిగ్గనిపియాలా? మా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ఇచ్చినటువంటి ఇండ్లని నీవేం చెప్పుకుంటున్నావు? నీకు చేతనైతే నువ్వు నీ బీజేపీ ప్రభుత్వం కేంద్రంలో 11 సంవత్సరాల నుంచి అధికారంలో ఉన్నది. తీసుకురా, గరీబోళ్ళ కోసం నిధులు తీసుకురా. సన్న బియ్యం ఇస్తున్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, ఇందిరమ్మ ఇండ్లు ఇస్తున్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, 200 యూనిట్ల వరకు కరెంట్ ఇస్తున్నది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రైతులకు రుణమాఫీ చేసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం, రైతు బంధు 9 రోజులలో 9,000 కోట్లు వేసింది కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం. ఏం చేసింది మీ బీజేపీ ప్రభుత్వం? ఏం ఎలగబెట్టింది మీ బీజేపీ ప్రభుత్వం? ఈరోజు నంగనాచి కబుర్లు చెప్పుకుంటూ ఆదిలాబాద్లో తిరగడానికి నీకు సిగ్గు శరం ఉందా పాయల్ శంకర్ గారని ఈ సందర్భంగా ప్రశ్నిస్తా ఉన్నా. దమ్ముంటే కేంద్రం నుంచి నిధులు తీసుకురా, అంతేగాని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్నటువంటి సంక్షేమ పథకాల్ని నీవి అని చెప్పుకోవడం తగ్గించు పాయల్ శంకర్ గారు. ప్రజలు చూసి నిన్ను నవ్వుతున్నారు. అసలు పాయల్ శంకర్కు ఇందిరమ్మ ఇళ్లకు సంబంధం ఏందని ప్రజలు నవ్వుకుంటున్నారు. అయినా నీకు సిగ్గు శరం ఉంటే గనక నవ్విపోదురు కానీ నాకేంటి అని తుడుచుకొని పోతున్నావు. గుర్తుపెట్టుకో, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని ఈరోజు ప్రజలందరూ ఆశీర్వదిస్తున్నారు. సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కుల్ని, కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ చెక్కుల్ని ఈరోజు నీకు దమ్ముంటే ధైర్యం ఉంటే ఇచ్చేది రేవంత్ రెడ్డి గారి ఫోటో చింపకుండా ఇవ్వు. నీకు దమ్ముంటే ధైర్యం ఉంటే ఈరోజు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఫోటోని తీసేసి కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ చెక్కులు పంపుతున్నావు. సిగ్గుండాల. ఇచ్చేటువంటి వ్యక్తి పేరు మనం ఒక రూపాయి భోజనం చేస్తే 20 రూపాయలు భోజనం చేస్తేనే మనం ఆ పేరు తలుచుకుంటాం ఆ వ్యక్తిని. ఈరోజు కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్ చెక్కులు, సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ చెక్కులు నియోజకవర్గానికి వేలాదిగా లక్షలాది రూపాయలు, కోట్లాది రూపాయలు ఇస్తున్నటువంటి రేవంత్ రెడ్డి గారి ఫోటోని చింపేసి నువ్వు పైన ఉన్నటువంటి ఖాళీ చెక్కిస్తున్నావు. సిగ్గు శరం లేకుండా కనీసం కృతజ్ఞత కూడా లేదు నీకు పాయల్ శంకర్ గారని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా. నీకు దమ్ముంటే ధైర్యం ఉంటే ఇచ్చిన వ్యక్తి పేరు రేవంత్ రెడ్డి గారి ఫోటోతో సహా అందించాల పాయల్ శంకర్ గారు. లేదంటే ముక్కు భూమికి రాసి క్షమాపణలు చెప్పు అని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నాను. నీకు కనీసం కృతజ్ఞత భావం కూడా లేదు పాయల్ శంకర్. గుర్తుపెట్టుకో, ఈసారి నిన్ను ఎలక్షన్లు ఎప్పుడొచ్చినా ప్రజలు చిత్తుగా ఓడించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు పాయల్ శంకర్. గుర్తుపెట్టుకో, खबरदार आणि संदर्भांगा हेచ్చరిస్తా ఉన్నాము. जिल्हा मलेरिया अधिकारी डॉक्टर श्रीधर म्हणाले की मलेरिया आणि डेंग्यू सारख्या आजारांचा प्रसार रोखण्यासाठी आपण आपला परिसर स्वच्छ ठेवला पाहिजे. मंगळवारी त्यांनी महानगरपालिका आयुक्ता CVN राजू यांच्या समवेमध्ये प्रभाग 5 मधील श्रीराम कॉलनीला भेट दिली आणि उघड्या टाक्या आणि तुटलेल्या कॅनमध्ये साठवलेले पाणी रिकामे केले. आरोग्य महानगरपालिका आणि या कर्मचाऱ्यांसह वसाहतीतील कोरड्या दिवसाचे आयोजनही करण्यात आले. डॉक्टर श्रीधर म्हणाले की यावर्षी जिल्ह्यात आतापर्यंत 22 डेंग्यूचे रुग्ण आढळलेले आहे. त्यापैकी 13 प्रकरणे महानगरपालिका हद्दीत नोंदवलेली आहे. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या आदेशानुसार आजपासून शहरी कृती आराखडा राबवला जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. याचाच एक भाग म्हणून 6 पथके तयार केली जातील आणि आठवड्यातून 3 दिवस महानगरपालिका हद्दीत कोरड्या दिवसाचे आयोजन केले जाईल असेही ते म्हणाले.
ఈరోజు మన ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ ప్రాంతంలోని శ్రీరామ్ నగర్ కాలనీ వార్డ్ నంబర్ 5కు మేము డ్రై డే కార్యక్రమాలు చేయడానికి మున్సిపల్ కమిషనర్ గారితో పాటు రావడం జరిగింది. ఇక్కడ ఆరోగ్య శాఖ సిబ్బంది, మున్సిపల్ శాఖ సిబ్బంది, అలాగే మెప్మా సిబ్బంది ముగ్గురు కలిసి డ్రై డే కార్యక్రమాలు ఈరోజు చేపట్టడం జరిగింది. మనకు ఆదిలాబాద్ జిల్లాలో ఇప్పటి వరకు జనవరి నుంచి ఇప్పటి వరకు 22 డెంగ్యూ కేసులు రావడం జరిగింది. దాంట్లో 13 డెంగ్యూ కేసులు కేవలం ఆదిలాబాద్ మున్సిపాలిటీలోనే రావడం జరిగింది. లాస్ట్ ఇయర్ డేటా మనం చూసుకున్నట్టయితే కూడా 366 కేసుల్లో 231 కేసులు కేవలం ఆదిలాబాద్ మున్సిపల్ ప్రాంతంలోనే రావడం జరిగింది. దీనికి గాను మనం జిల్లా కలెక్టర్ గారి ఆదేశాల మేరకు అర్బన్ యాక్షన్ ప్లాన్ రూపొందించడం జరిగింది. ఈ అర్బన్ యాక్షన్ ప్లాన్ లో భాగంగా మనము ఈ 49 వార్డులను 6 టీములుగా విభజించడం జరిగింది. ఈ 6 టీముల్లో కూడా 3 శాఖల సిబ్బంది ప్రతిరోజు అనేది కాకుండా వారంలో 3 రోజులు, మంగళవారం కానీ, గురువారం కానీ అండ్ శుక్రవారం 3 రోజుల పాటు అందరూ కలిసి డ్రై డే కార్యక్రమాలు, యాంటీ-లార్వా యాక్టివిటీస్ చేయడం జరుగుతున్నది. దీనికి గాను ఈ అర్బన్ యాక్షన్ ప్లాన్ని ఈ రోజు నుంచి మేము అమలుపరచడం జరుగుతున్నది. అయితే మేము ప్రజలందరినీ కోరుకునేది ఒకటే, ఈ డెంగ్యూని మనం ఎఫెక్టివ్గా కంట్రోల్ చేయాలంటే ఖచ్చితంగా అందరూ కూడా ఏదైతే మా సిబ్బంది మీ ఇంటికి వస్తారో అందరు కూడా పూర్తి సహాయ సహకారాలు అందించాలి. అలాగే మీరు కూడా ప్రతి శుక్రవారం రోజు డ్రై డేగా పాటించాలి. మీ ఇంటి చుట్టుపక్కల పరిసర ప్రాంతాలను అన్నింటినీ కూడా శుభ్రంగా ఉంచుకోవాలి. టైర్లు కానీ, పూల కుండీలు కానీ, ఇంకా ఏవైనా పాత వస్తువుల్లో వర్షపు నీరు చేరకుండా చూసుకోవాలి. ఎవ్రీ ఫ్రైడే అందరూ డ్రై డే పాటించి ఏదైతే సిబ్బంది మీ ఇంటికి విజిట్ చేస్తారో వారికి పూర్తిగా సహకరిస్తూ మన ఆదిలాబాద్ పట్టణంని డెంగ్యू रहित పట్టణంగా చేయాలని చెప్పేసి विज्ञप्ति చేస్తున్నాం. आदिलाबाद काँग्रेस पक्षाचे विधानसभा प्रभारी कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांनी 3 वर्षापूर्वी अन्नदान कार्यक्रम चालू केला आणि आजही तो अव्याहतपणे सुरू आहे. शहरातील कंदी श्रीनिवास रेड्डी कॅम्प ऑफिस प्रजासेवा भवनामध्ये अनेक लोक जेवण करून त्यांना आशीर्वाद देत आहे आणि त्यांनी केलेल्या कार्याचे कौतुकही करत आहे. ఆదిలాబాద్ క్షేమం కై అడుగులు వేసావు, కాంగ్రెస్ జెండా పట్టి కథన రంగం తొక్కినవు. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. శ్రీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత, కంది శ్రీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకుల మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. పోరాటానికి పొలికే కై పిడికిలి ఎత్తినవు, పేదల బ్రతుకులు మార్చుటకై పయనం గట్టినవు. ఉరిమే ఉరుమై నిలిచినవో సీనన్న, ఉద్యమ కాగడమైనావో కంది సీనన్న. ఊరు కూరున హోరు నువ్వై ఓ సీనన్న, గుండె గుండెను తట్టినావు కంది సీనన్న.
చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత సీనన్న నీ వెంట నిరుపేదల చేయుత కంది సీనన్న మాకు నువ్వే కొండంత బంధం కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో అమ్మతనం బాధ్యతలెన్నో మోస్తూ మాకై నిలిచావు నిత్యం బంధము కలిపి నువ్వు పిలిసే పిలుపులో अम्मतनम बाध्यतलेन्नो बेला मंडळ केंद्रात एक दुर्घटना घडलेली आहे. स्थानिक बसस्थानाजवळील झाडाला गळफास घेऊन एका व्यक्तीने आत्महत्या केल्याने स्थानिकांमध्ये घबराट पसरलेली आहे. मंडळातील करोनी बी या गावातील रहिवासी 38 वर्षीय कुडीमेता रामचंद्र हे काही काळापासून बेला मंडळ केंद्रातील कोंबरम भीम कॉलनीत राहत आहे. तर मंगळवारी सकाळी बस स्टँड जवळील झाडाला लटकलेले आढळून आल्यानंतर स्थानिकांनी पोलिसांना माहिती दिली. पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी पोहोचून गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला. आत्महत्येचे कारण अद्यापही स्पष्ट झालेले नाही. बातमी संपण्यापूर्वी पुन्हा एकदा ठळक बातम्या. सीएम रेवंत रेड्डी यांची समीरपेटा जिनोमा व्हॅलीला भेट. आयकोर बायोलॉजिक्सच्या नवीन युनिटचे भूमिपूजन. नारनूर येथे मोफत वैद्यकीय शिबिर. जिल्हाधिकारी राजेश शहा यांनी उपस्थित राहून पाहणी. बीसी एससी एसटी जेएसी राज्य या संयोजक सार्वजनिक समस्यांवर उपाय शोधा. 1 लाख किलोमीटरच्या या महाभूमी रथयात्रेचा भाग म्हणून जिल्हा यात्रेची सांगता. डॉक्टर विश्वधर महाराज यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलने. अव्याहतपणे चालणारे नित्य अन्नदान. कंदी श्रीनिवास रेड्डी यांना लोकांचे आशीर्वाद. या होत्या आजच्या बातम्या. पुढच्या बातमीपत्रात पुन्हा भेटूया. तोपर्यंत पाहत रहा ANN न्यूज. नमस्कार.